भद्रक जिला निकटस्थ जातीय राजपथ कड़े एमती एक भक्तिर पीठ अच्छी जो प्रत्येक दिन भक्त मैंने आसुंच निजर प्रणति ढालुंट एवं से शुभाशीर्वाद ये भिड़ लगी रोच माँ कालित्रा ये नाटी ही यथेष्ट जिला आखपाख ग्रामांचल लोक मान आज अचानक आम ये जगार भेटिचु मो सांगे अच्छा मंदिर पूजक पाख गाँव जड़े मुरबी जे कि कहीं केउ वर्ष कालरू ये मंदिर सहित जोड़ी हो बण जंगल घेरा ये जगह आज पुनः रूप नहीं सत किंतु ये कहानी केते दूर समस्त को जना अच्छी आज ताको मुहर शुणा सर आपको स्वागत करुच्ची। मो ना हूँ गयाधर सामल मो घर हूँ बरपदी मत बर्तमान 82 वर्ष। कौन कहे आज जो पीठरे आज आम बस माँ पाखे माँ को आस्थान आम पछरे समस्त गोटे आशीर्वाद सूचक सूचना नहीं आस माँ ये आखपाख अंचल माँ को आविर्भाव है दिन आज पर्यटन कौन अच्छे संपूर्ण कहानी आज्ञा मुझे छोट पिला ये बारीपुर स्कूल जो पढ़ुली परवर्ती पर्यायर अवश्य मुझे बारीपुर स्कूल हेडमास्टर हेली कि मो जीवन प्रथम पर्यायर आम जो पिला बेले ये ठाकुराणी पाखक आसू से ठाकुराणी पाखक आम आसीपारूना कहीं चारिड़े कानुकोड़ी बुदा सब था से कानुकोड़ी बुदा को तले आम आंठे आंठे के आसू ठाकुर पाखे गोटे कदलीटे कि गोटे नड़ियाटे पिटियापे जो मत 15-20 वर्ष होगा से मुझे जानी जे आम यही अंचल बौद्धर जड़े लोक थे मणिभद्र बेहरा सी आज नहांती सी प्रथम आमर ये कालित्रा पीठ को लगी पदीनारायणपुर गाँव में गोटे श्मशान अच्छी से गोटे बण थिला से बण बसिकी मणि बाबा सी से तपस्या करते परवर्ती पर्यायर कौन है मुझे जानी कि जहाँ मणि बाबा एठिकी पलि आसिले यही पीठ को यार अतीत इतिहास विषय मुझे खबर पाई जे ठाकुर का ना बर्तमान अच्छी काली तारा एवं काली तारा होती दी जन व्यक्ति विशेष एवं ये आम आखपाख अंचल गोटे हेल्पुर बोली गोटे गाँवटे अच्छी हेल्पुर गोटे नई पाखे गोटे कूदटे थिला से कूद उपर ये दी जन के सांग बसिक दिन खेलती करती कि समक्रमे नई बड़ी सी तारा तांगे भासी आसिले एवं काली पछे पछे आसिले आसिक ये रही जोटा कि स्वप्नकृत है मणि बाबा को यही कालीतारा अच्छा तेणुक मणि बाबा जीवनटा सारा यही पीठरे उन्नति सी लगी पड़े जहाँ शक्ति सामर्थ्य मत किसी लोकंर बदान व्यक्ति साहय को लेकिन से जहाँ ये खंड दिखंड घर करते रही मणि बाबा चली जावा झील कमला सामल जहाँ से बाहा सी आसिकी ये तत्वावधारक हिसाब से थिला 2020 मसीह जो आम अभिलाष थिला गोटे ट्रस्ट बोर्ड गठन करने चरितार्थ है 2022 मसीह से रजिस्टर सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है रजिस्टर्ड है एवं रजिस्ट्रेशन हो सारापर से आमर जो विधायक थे ये भद्रक कन्स्टिट्युएन्सी श्रीयुत संजीव कुमार मल्लिक एवं भंडारीपुर विधायक प्रफुल्ल सामल एवं आमर सांसद मंजुलता मंडल से ओतप्रोत भाव अनुष्ठान सहित संश्लिष्ट हो गले। विशेषकर मुझे
ଯେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଯିଏକି ଭଦ୍ରକର MLA ଥିଲେ ରାତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଗୃତ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଆସି କାଳିତାପୀଠରେ ଆସି ହାଜର ହେଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଏଇଭଳି ଆମର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆଉ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମା ଏଠି ବିରାଜମାନ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ବିଧି ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରା ଏଇ ଜାଗା ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନା କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ପୀଠରେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏତେ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର 56 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିନିଷଟା ଘଟିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛୁଆବେଳେ, ଆମେ ବି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ କହୁନି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଆଗରୁ ଡିସେମ୍ବର 26 ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲେ କମଳା ରାଉତ, କମ ମା ଭଳିଆ ସେ ଲୋକ, ସେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତା ବାପା ଗଲା ପରେ ସିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଗଠନ କରାହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ମାଆଙ୍କ କଥା କହିକି ମାନସିକ କରି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଜିଅନ୍ତା ଆଡ଼ି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ନା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁନି। ଆମେ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଭିତରେ, ମୁଁ 3 ମାସ 6 ମାସ ରହିଲା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ 56 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭୋଗ ରାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏଠି ଯାହା ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଯେ କମଳକୁ ଶିଖେଇ ଦିଏ ବାବା, ଯାହା ଯିଏ ଦଉ ନ ଦଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁ ଫେରେଇବୁନି, ଯିଏ ଆଣିଥିଲେ କରିବୁ, ନ ଆଣିଥିଲେ ବି କରିବୁ। ସେ ନିଜେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ସେ କହିଦେବ ବାପାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଯା ନିଜେ ପୂଜା କରିବୁ ଯା। ସେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କେବେ କାହାରିକି ମନା କରେନି। ତା ପରିଚୟ ପଚାରି ଯାଉ ଥରେ ଯଦି ଥିବ ନା, ତା ପରିଚୟ ପଚାରିକି ତା ବସେଇବ, ଖୋଇବ, ଯାହା ପାରିବ। ସେଇ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ଆମେ ବି ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ମାପିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, ଯେହେତୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପୂଜା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ସେବା ପୂଜା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ପୂଜା ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ସେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗୃତ ହୁଏ। ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଏପଟ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଆମେ ଯଜମାନୀ କରୁ। ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼େ କାଳିତ୍ରା ପୀଠକୁ ଆସିକି ପୂଜାପୂଜି ଆମେ କରୁ। ନାନୀ କମଳା ନାନୀ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପାରୁ ଆମେ ଦେଇକି ଏଠି ପୂଜା କରି, ତମେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ପୂଜା କରିକି ଯିବ, ଇଏ କରିବ, ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏମିତି କରିକି ଯାଉ। ବାହାଘର ଫାହାଘର ନନା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକା ବାହାଘର ହେଲେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହେଲେ ଡାକନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସୁଜି କରୁ। ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପୀଠ ଏଠି। ଯିଏ ଆସିଛି ତାର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଇଛି, କୌଣସି ଏଠାରେ ଅବହେଳା ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଖାଲି ଡାକିଦେଲେ, ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଖପାଖ ଗାଁର ବହୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯଜମାନୀ କାମରେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଭାବନା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭାବନା। ଆସିବେ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜା କରିବେ, ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ଧୂପ ଲଗାଇବେ। ପୂଜା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ସବୁଦିନ ଭକ୍ତର ସମାଗମ ଏଠି ରହିଛି। ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ସବୁତକ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ କରାଏ, ଟିକେ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷକୁ ତା ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇ ନିଏ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବ। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯାଉ ଯାଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମା ଥିଲେ ଖୋଲାରେ, ଆଜି ଏ ଚାରିପଟ ମନ୍ଦିର ଅତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପୂଜାବିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତିକି ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁତକ କାମ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି।
ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପନା ହଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଜଡ଼ିତ କରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରବାଦ ବିଜୟ, ଆର୍ସିଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।